हेलो हाय नमस्कार मु तापस आपन को स्वागत करुच्ची आम चैनल जाना चेंज होगी टैपड हो जाइए आज आम सहित बहुत सारा अतिथि अच्छा बहुत सारा आम कथबार्ता हवा आमती आग पडकास्ट सर आसते आम तांकरी गाँव को आसचु तो आम सर ठारू ही जानीदवा आम सहित जो जो अतिथि अच्छा सर टिके आपन टिके आम अतिथि विषय टिके कहि दियंतु। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसी हमर ए जो खोर्धा जिलार विख्यात खोर्धा जिलार अख्यातपल्ली छेलदार आसी पहुंचती आम आज आम गाँव किसी मुख्य लोक जो माने कि गाँ को बहुत अवदान रही से आम पाखे बस मुझे समय परिचय कर दूची। मोर बाँ पटे प्रथम बस उल्लास चंद्र पट्टनायक जी की 88 वर्ष है किंतु एपर्यंत स्मृति शक्ति प्रखर रही से गाँ बहुत अवदान बाँ पटे जी मझे बस रवि नारायण महांती सी हेले आम गाँव जो आध्यात्मिक चर्चा सदाबले संध्या बेले सी भी पुराण पाठ करती भगवत वासुदेव घर पाखे मो पाखे आसी पहुंचते पाखे जी बस सेपटे सी जने जड़े भल चाषी प्रताप कुमार महांती एवं तांकर बहुत अनुभूति रही गाँ गठन विषय समय धारणा रही। सर एम तो बहुत किसी आम चर्चा करवा किंतु प्रथम प्रश्न मोर जेहेतु गाँव को आसी बहुत समय मु शुणी कि माने आग काल भूत प्रेत विषय मु बहुत किसी शुणी मो बापा माँ भी मत कहती जेजेमा जेजेबापा भी कहती तो आपणकर कौन अनुभूति रही सीटा टिके चर्चा करवा एथर। निश्चय निश्चय तेणु मु प्रथम मोर वयोज्येष्ठ बड़ भाई उल्लास चंद्र पट्टनायक को मु निश्चय अनुरोध करी पिला बेलू आम बहुत कथा शुणीचु जो माने आमर बापा बड़ापा थे तो अनेक कथा कही आमर भी अनुभूति अच्छी तथापि आम प्रथम आम बहुत रोमांचकर अनुभूति रही से विषय धारणा रही तेणु आम अनुरोध करवा सी वक्तव्य रखिए टे कहन ना आम कौन आम ए विषय पिला बेलू कहूँ मनुष्यर ये जो आत्मा जीवात्मा परमात्मा प्रेतात्मा तीनोटी आत्मा जो मनुष्य चले जीव चली जाए परमात्मा परमात्मा की लीन जाए आ गोटे आत्मा जीवात्मा से संसार विषय बुले किसी भल पाइले पुणी जाए कौटी जन्म हो जाए आज प्रेतात्मा रहा ताटे सुदर्शन साधा कार्य कराए मुक्ति कर किसी दिन भल लोक हो भल लोक पाखे जा पहुंचो भल आत्मा पाखे पहुंचो जब खराब लोक हो घूरी बुल से मुक्ति पाइपर ना से शुद्ध श्रद्धा अन्य भल कम सब ब्राह्मण मैंने आसिक करते खाइबा दिखती लोक खाद्य पदार्थ दि जाए ये हूँ कथा मुझे भूत देखी प्रेतात्मा मुझे देखी थे भुवनेश्वर जाइए भुवनेश्वर फेर राति 10टा 11टा भजनगर बस आस मो आउ जन लोक से उल्लास महापात्र सी भी मो सागर आते से कहला आम घर रही जा मुझे ना रात रही मत भय नहीं किसी रही ना आसिक मुंडमान गाँव भर बसली बस रघुनाथ मुंडे मारली राम मंदिर से कहीं गाँव निशुन मेघ भी बहुत वर्षा है कमार तोटा गोटे तोटा अच्छी तोटा से मुझे बाटे कहली रोड को उठी अंधारिया अंधारिया है धला लुगा पिंधि धला लुगा पिंधिकी गोटे लोक ठिया गणेश बड़ी मुझे देखिए मुझे धारा बस कि गला अध घंटा विश्राम मुझे से बस आग दुर्गा स्त्रोत्र पाठ करी जानी दुर्गे दुर्गति नाशिनी भय मात जगत तारिणी कामाक्षी गिरिराजनंदिनी भगवती जोगेश्वरी वासिनी वंदे सुंदर ड्यूर विस्तृत ललिता सिद्धेश्वरी रेणुका नाचे गौरगिरी सुता मुझे चंडीगढ़ पढ़ी चंडी सिद्धयोगिनी शिवा शिवगुरिणी शंकरी सर्वमाता सुजाया सरस्वती कमला सर्वे सौभाग्यदाता गौरी श्रीरामकांता प्रजापति वनिता वेद माता श्रद्धा सर्वे देवगण सकल भय हरा कर कालिकर पढ़ी भय किसी ना मोर पढ़ता कालिकर सभारूढ़ महाभीमा वरदुष्टावर प्रभा हास्ययुक्ता त्रिनिचार्य कपाला कर्तुकार मुक्त केशी जीवा दुवंती धीरा बहु
ଚତୁର୍ଭାଗ ଯୁକ୍ତା ଦେଇକି ଗଲା ଗଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢିଲି। ଜାନାଙ୍ଗୀ ଶିଖରାନ୍ୱିତ କରେ ଦାନଚ ରକ୍ତ ରତ୍ନାଢ୍ୟ ଚଷକ ବର ଭୟହର ସଭ୍ୟବତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତାହାର ବୟଧରଣତା ନେତୃତ୍ୱ ଲାଦିନ ବନ୍ଦେ ସୁରଭୂଷିତ ହରବଧୂ ସେଗୁଡ଼ା ପଢିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ 4-5ଟା ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ସେମିତି 4-5ଟା ଗାଡି ରୋଡରେ ଗଲା। ରୋଡ ପାଖଟା ତ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଲିଭିଗଲା। ଲିଭିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସଡ଼କ ଉପରୁ ଉଠିଲି। ଝାଡ଼ା ଲଗାଇଲେ ବଞ୍ଚି। ତାପରେ ପିଲା ବୟସ ମଧ୍ୟ ସବୁ 45-50 ବର୍ଷ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆମ ମଙ୍ଗୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣିଲା। ମଙ୍ଗୁ ଏମିତି ଯାଉଛ ସିଏ ବି ପାଣିଗାରରେ ଭେଟିଛି ତାଙ୍କ ମଠଠୁ। ସେଠି ସେ ଭୟରେ ମୋ ବେକକୁ ଧରିଲେ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ବାଟ ହେଲାନି। ସେଠୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପୁର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆଇଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଧିଆ 3ଟା ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଭୟ ହେଇଗଲା। ଛୁଆ ଗଧିଆ 2ଟା ବଡଟାଏ ସେଠି ଠେଙ୍ଗା 2-4 ବାହାରେ ସେ ରୋଡକୁ ବାହାରିଲେ। ଏଇ ରୋଡଟା ଅଳ୍ପ ସେଠି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆସିକି ଶୋଇଲେ। କେତେ ରାତି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ? ରାତି 1:30 ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନାଳ ପୁରିକି ଯାଉଛି ପାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ବସିଥିବେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ତା ଉପରେ? ଅଛି ବଡ ପାଟିରେ ଟିକେ କୁହ। ଆମେ ଜଟଣୀରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଶାନ୍ତି ଖେଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ଷଣ୍ଢପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି ଜେନାଶିଆ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଆସୁଥିଲୁ। ଜଣେ ପଳେଇଲା କଟିକିରି। ଆଉ ଛୁଆ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି କିଛି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ହେଇକି ବାମପଟେ ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବିଲେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ଆସିଗଲା। ସେଇ ବାମପଟେ ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ସମୟ ଆସିବା ବାଟ ପରେ ଗୋଟେ ତୋତା ପଡିବ। ଷଣ୍ଢପୁରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ତୋତା ଆଜ୍ଞା ତୋତା ପଡିବ ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ କୁକୁର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ହେଇଗଲା। ସେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ସେ ଗଧିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଗଧିଆ ଆସିଲା ବାଉଁଶ ତୋଟାଟା ବାଉଁଶ ସେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଶଙ୍ଖଦା ଆସିଲା। ଶଙ୍ଖଦା ଆସିଲା ବର ଗଛ ଫାଙ୍କା ବର ଗଡ଼ିଆ ହେଇକି ଛାଇଲା। ସେ ବାଉଁଶ ଗଲା କୁଆଡେ ତ୍ରିପଣ୍ଡୁ ଧଳା ତାକୁ ଜାଣି ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା କିଦଙ୍କୁ ବେଳି ଆଉ ଜାଣି ହେଲାନି। ସେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଚାଲି ଗଲା। ସେ ବାମପଟେ ଆଇଲା। ତ୍ରିପଣ୍ଡ ଧଳା ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ଆଇଲା। ସେ ନୂଆ ଶଙ୍ଖଦା ଯେମିତି ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ଯା ଗଲୁରି ଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ ଗଲା। ସେ ଗଲା ସେଠି ଆସିବା ପରେ ତଳ ଗୋଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ରାତି ହେଇଥିଲା? ରାତି 12ଟା ପରେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଥରେ ଜଟଣୀ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଦେଇଥିଲି ଆମର ସେ ସୌରିବଡା ପାଖୁ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ସେ ଜଟଣୀ ରହୁଥିଲି। ସିଏ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି 9:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। କହିଲେ ପୁଅ ତୁ ଏତେବେଳକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ହଉ ବସ୍ କରିଦବା ମୁଁ ଏଇଟା ସାରିଦେଇ ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ 10ଟା 10:30 ହେଇଗଲା। ସେ କାମ ସରିଲା। ଆମ ସେ ରେଡିଓଟାକୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇକି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ମତେ କହିଲେ ତୁ ରହିଯା ଏତେ ରାତିରେ କଣ ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଳେଇବି ନା। ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ରାସ୍ତା ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଗାଣ୍ଡିଆ ସେ ଯୋଉ ଉଠାଣି ଗୋପୀନାଥପୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠାଣିଟି
ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ସେ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ବାଟ ଇଏ ପରେ ସେ ଉଠାଣି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାରିଗଲା ପରେ ମୋ ଆଗରେ ଗଡିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି କଣ ଗୋଟେ ଗଡିଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ତ ମତେ ଆଉ ଜଣା ପଡିଲାନି। ସେ ମଣିଷ ଟାଇପ ମତେ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରେ ସାଇକେଲ ନଉଛି ସିଏ ଆଉ ମାଡୁନି ତାକୁ। ମାନେ ସାଇକେଲ ଛୁଉଁନି ତାକୁ ଟୋଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ 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 ସେ ଗଡୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଦଳ ନା କଣ ସ୍ପିଡ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଭୟ ହେଇଗଲାଣି ଭିତରକୁ। କଣ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସୁଥିଲା ପୁଣି ଗଡିଲା ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଗଲା। ସେଠି ଆଉ କେହି ତ ଏବେ ଘର ହେଇଗଲାଣି, କେହି କିଛି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରିକି ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ଜମ ଝାଳ ଉଠିଲାଣି ମୋ ଦେହରୁ। ମୁଁ ଆସିଲି ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲି। ଆସି ସେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଖିଲି ଆଉ କି ରାତି 12ଟା 12:30 ରାତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ନାମ ରହିଲି, ରହିକି ସେଠୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମଳା ମଣ୍ଟିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବାପା କହିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ମଣିଷ ନା କଣ, ଏତେ ରାତିରେ କାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ନହେଲେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ କହିଲା ହଉ ଆଜି ଘରକୁ ଆସି ଆମର ଠାକୁର ସେ ରାତିରେ ପାଦ ପାଇଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଶୋଇଲି, ଆଉ କିଛି ମତେ ବି ଆଉ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ଆଈ ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଯୋଉ ଚିରୁଗୁଣି କଣ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ କି କଣ? ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ମରିଗଲା ପରେ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଗଲା, ତା ପେଟ କାଟିକି ପିଲାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ମା କୁ କୁହାଯିବ ଚିରୁଗୁଣି, ମାନେ ଚିରୁଗୁଣି ଆତ୍ମା ସେଟା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କି କହନ୍ତି କି ମାନେ ଡାହାଣୀ ରାତିରେ ସେ ଯାଏ ଚରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଶୁଣିଛୁ, ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ସେମିତି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଓଗାଳପଡା ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ଗାଁରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବାର ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେମାନେ ଯେ କହନ୍ତି ସେ ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲେଣି ସେ ସମୟରେ, ସିଏ କଣ କି ଠିକ ଅଧ ରାତି ହେଇଗଲେ ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ ଢାଳ ନେଇ ଝାଡା ଗଲା ଭଳିଆ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଢାଳ ସେଠି ଥୋଇଦେଲେ, ଲୁଗାପଟା ବି ଥୋଇଦେବେ। କହନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ହାତ ତଳୁକୁ ଥିବ, ଉପରକୁ ଗୋଡ ଥିବ, ଯୋଉ ଝାଡା ପଡିଆ ସବୁ ଥିବ ସେଇଟା ସବୁ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଗୋଚରୀ ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକ ଦିନ ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ଏବେ ବି କିଛି ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ସନ୍ଦେହ କରିବେ ସଦାବେଳେ, ଜଗିବେ ତାକୁ, କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କଣ କରେ, ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଦେଲେ ସେ ଡେଇଁକି ଯିବନି ବୋଲି କଣ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ଛୋଟ ବେଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ସେତେବେଳକୁ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆମ ବଡ ଲାଗେ କଣ, ସେଠି ବଡ ବାପା ଗୋଟେ ବୁଢିଆ ଯଦୁପୁର ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ସେଠି ବୁଢା ଥାଏ ଟିକରପଡା, ତା ନା ଯଦୁ ସାହି, ଗାଡି ଫାଡି ରଖିଛି ବୁଢିଆ। ସେ ଆମ ଜେଜେ ଅଜା ଆମେ ଡାକୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ କରି ବଡ ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡା ଥାଏ, ସେପଟ ଘର ଥାଏ, ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ସେ ବୁଢା ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ରାତି ଚନ୍ଦ୍ର ପଡିଛି, ଏଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସେମିତି କିରଣ ଜଣା ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତିଆ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କିରଣ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ମତେ ସେ କଲେ ଝାଡା ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗେ, ମତେ ଡର ମାଡ଼ିବ, ମୁଁ କଣ ଯିବି ନା, ତୁ ଖାଲି ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଗଲାନି, ମତେ ନେଇକିରି ଗଲା। ସେଠି ବରମୂଳ ବରଗଛ ଅଛି, ଏପଟେ ଯୋଉ ଆମର ସଡକ ହେଇଛି, ମୁଁ ସଡକ କଣରେ ଯୋଉଠି ବୁଢୀ ଘର ବାରି କଣରେ ଠିଆ ହେଲି, ଯୋଉଠି ଆଗର ଇଏ ଗଛ ଥିଲା ଗୋଟେ ରଖନ୍ତି ବରୁଣ ଗଛ, ଏପଟକୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘୁଷକିନି ସିଏ ଗଲା ଝାଡା ବସିଲା, ଯେ ବରମୂଳ ଠିଆ ବୁଢା ଘୁଷକିନି ଡେଇଲା ଗଛ ଦେଇକି ମୋ ଆଗରେ ପଳେଇଲା। ମାଙ୍କଡ, ବଡ ମାଙ୍କଡ। ସେଠି ଗୋଟେ ବରୁଣ ଗଛ, ସାହାରା ଗଛ ଅଛି ସେଠି, ବରୁଣ ଗଛ ପାଖରେ ଏବେ ତାକୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭୟ କରି। ସେଠି ଝାଡା ବସିଛି, ବୁଢା ମତେ ଗୋଡେଇଲା। ମୁଁ ତ ପିଲା ଯାଇ ମତେ ଗୋଡେଇ ଆସି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଧରିକି ମତେ ନେଲା। ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଚାଲେ। ସେ ଯାଇକି ମତେ ନେଇକି ଗଲା। ସେଠୁ
କହିଦେବେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ 40-50 ବର୍ଷ କାହାକୁ କହୁନଥିଲି କଥା ହଁ, ସେ ମତେ କହିଥିଲା କହିବି କାହାಗೆ ହଁ, ତାପରେ ପାଣି ଚାଲିଲା ମତେ ଆସିଲା ଦୁଆରେ ବସେଇକିରି ଝାଡ଼ିଲା କହିଲେ ବାପା ବଡ ବାପାଙ୍କ ଆଗେ କହିବୁନି ନା ଖରାପ ଭାବିବେ ତତେ ନେଇଗଲିବୁ ଆଉ ସେ କିଛି କହିବେନି ତୋର ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆମର କହୁଥିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଚମ୍ପା ଗଛ ପାଖେ ହଁ ଚମ୍ପା ଗଛ ମତେ ସେତେବେଳେ ବି କମ ବୟସ ଖୁବ କମ ବୟସ ହଁ, ଆମ ଗାଁର ଜଗବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ା ଦେଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଯୋଉ ଦର୍ପଣୀ ବହୁଛି? ନା ନା ମାନେ କଣ ମନେ ପଡୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ଠାକୁରାଣୀ କଠି ଚୈତ୍ର ମାସ ଆମେ ଯୋଉ ବଡ ବୋଉକୁ ଆଙ୍କ ଜେଜେ କରିଥିଲେ ଝିଅ ଜେଜେ ହେଲେ ବନମାଳୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜା ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତି। ବନମାଳୀ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଅଜା ହେଲେ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ ସେ କରିରେ ଥାଏ ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳେ କାନ୍ଦୁଛି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ରାତି 12ଟା ହବ ସେଠି ରୋଷେଇ ପୁଣି ହଉଛି ମହୋତ୍ସବ ଜଞ୍ଜାଳ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଘର ଫର ହେଇନଥାଏ ସେଇଠି ଚମ୍ପା ଗଛ ହରଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅଧା ଗଛ ସେଟା ହରଣ ବାରି। ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି ଭାରି ବଢୁଆ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନିର୍ଭୀକ ଲୋକ ପୁରା ରହ ଏଇନା ଦଉଛି ତୁ ତ ମନୁ କରୁ କାହିଁକି ଅଛି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ ଗୋଟେ କଟୁଟା ନେଇକି ଗଲେ କଟୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ କଟୁରେ ସେ ଉପରୁ ସେଟା ଯାଇନି ଅଧା ଯାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ସେ କହିଗଲା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବୁ ଦେଖିଛି ବାଟରେ ଶୁଣିଛି ଏମାନେ ଲୋକ ଦେଖିନି ତାହେଲେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆଚ୍ଛା ସେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଆମର ବାପାଙ୍କ ବେଳେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଭଳିଆ ସଁ ସଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯଦି ହେଲା ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଶୁଣେଇଛି ମାନେ ସେ ଆମ ମଝିରେ ଥରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ତଳକୁ ଲାଗିଯାଏ ପୁଣି ମନେ ମନେ ଉପରୁ ଉଠିଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଠିକ ସେଇ 10-11 ସମୟରେ ଆମର ବାଉଁଶ ବୁଦା ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ବାରିର ଶେଷରେ କିଛି ପବନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ ତଳେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଉଠିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ଆଉ ଗଛରୁ ସବୁ ଯେମିତି ଆମ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ତଳେ ବସିଥିବୁ ଝୁରଝୁର ମାଟି ପଡିବ କିନ୍ତୁ କାହା ଦେହରେ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଝୁରଝୁର ମାଟି ପଡିବ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ସମୟରେ। ଏଇଟା ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି 10 ହେଇଥିଲା ନା 11 ସେଇ 10-11 ସମୟ 11 ସମୟରେ ସେ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଜୋରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେଇ ବାଉଁଶ ଉଠେଇକିରି ପୁରା ଆମେ ଗଲୁ 4-5 ଜଣ ଗଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେ ଟର୍ଚ ମାରିଲୁ କିଛି ଦେଖିନୁ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଆସୁଥାଏ ମାନେ କୁଣ୍ଠେଇକିରି ମାନେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ସେମିତି ତା ପରଠୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ 11 ପରଠୁ ଆଉ ଶୁଣିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଦଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ସୋ ଆମେ ରହୁଛୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।